اسلام آباد میں شادی ہوئی تو میرا شوہر مجھے دبئی لے گیا۔ رات کو جب شوہر کا میں انتظار کر رہی تھی کہ 3 عربیوں نے میرے ساتھ زیادتی کی اور صبح جب مجھے ہوش آیا تو میری چیخیں نکل گئی۔ میرے شوہر نے تو میں آج بہت خوش تھی، آج میری رخصتی کا دن تھا۔ میرا شوہر شان نے میرے ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا اور ہم دونوں اپنے اپنے گھر والوں سے ودا لے کر ایئرپورٹ کے اندر قدم بڑھا چکے تھے۔ میرا شمار ان چند ایک دلہنوں میں سے تھا جو رخصتی کے بعد سیدھے 7 سمندر پار چلی جاتی ہیں اور وہیں اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتی ہیں۔ جہاز کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی کھڑکی میں باہر کا نظارہ کر رہی تھی اور ساتھ ہی اپنی قسمت پر بھی نازا تھی۔ آج سے پورے 6 مہینے پہلے میرا اور شان کا نکاح ہوا تھا۔ شان نے رخصتی سے پہلے ہی میرے سارے کاغذات تیار کروا لیے تھے اور سادگی سے مجھے رخصت کروا کے آج اپنے ساتھ ہی دبئی لے جا رہے تھے۔ میرے سارے رشتہ داروں کے منہ میری شادی پر کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں شادی ہو کر پردیس جاؤں گی اور میرا شوہر شان جیسا جوان اور خوبصورت لڑکا ہوگا۔ جب اماں نے میرا اور شان کا رشتہ کیا تھا تو سبھی لوگوں نے یہی کہا تھا کہ سسرال والے کبھی بہو کو پردیس بھیج ہی نہ دیں، لیکن میرے معاملے میں یہ بات بالکل غلط ثابت ہوئی تھی۔ رشتے والی شہزادی خالہ نے سچ میں بہت بہترین جگہ میرا رشتہ کروایا تھا۔ شان نے مجھے بتایا تھا کہ دبئی میں اس کا ایک اپارٹمنٹ ہے اور ہمیں ایئرپورٹ سے سیدھے وہیں جانا ہے۔ 2 سے 2.5 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد آخرکار ہم دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ گئے تھے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں شادی کر کے دبئی آؤں گی۔ سب کچھ ایک خوبصورت خواب کی طرح تھا، لیکن مجھے یہ خبر ہی نہیں تھی کہ آنکھ کھلنے پر ہر خواب کی طرح یہ خواب بھی ختم ہو جائے گا۔ میرے لیے شان کے ساتھ یہ سفر میری زندگی کا خوبصورت ترین سفر تھا، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بدترین بننے والا تھا، اور فی الحال مجھے اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہوئے میرے دل میں بہت سے جذبات جنم لینے لگے۔ اتنے بڑے اپارٹمنٹ میں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ملن کا وقت قریب آنے لگا تھا اور میرا دل وہی طرح دھڑک رہا تھا، اور اب تک میں شان کے ساتھ تنہائی میں کوئی وقت نہیں گزار پائی تھی۔ عصر کے بعد میری سادگی سے رخصتی ہوئی تھی اور رات 11 بجے کی ہماری فلائٹ تھی۔ سارا وقت ہم شان کے اماں ابا کے ساتھ ہی بیٹھے رہے تھے، کیونکہ اب ہمیں پورے 2 سال بعد ہی لوٹ کر واپس آنا تھا۔ اسی لیے اپارٹمنٹ پہنچ کر مجھے بہت تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ اپارٹمنٹ بہت ہی بڑا اور خوبصورت تھا۔ میں نے زندگی میں اتنا عالیشان اپارٹمنٹ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ایک غریب گھرانے سے اٹھ کر سیدھے محل میں چلی آئی ہوں۔ ہم جیسی غریب لڑکیاں تو ایسے خواب دیکھنے سے پہلے کئی بار سوچتی ہیں۔ شان نے میری آنکھوں کی چمک محسوس کر لی اور مسکرا کر کہنے لگے، ہما، اگر تم زندگی بھر میرا ساتھ نبھاؤ گی تو ہم ہمیشہ یوں ہی عیش و عشرت میں رہیں گے اور ہمیں کبھی کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی۔ شان کی بات سن کر میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں زندگی بھر ہر قدم پر ان کا ساتھ دوں گی اور ان کی ہر بات مانوں گی۔ میں محبت سے شان کے قریب ہوئی تو وہ کہنے لگے، پہلے تم تیار ہو جاؤ اور بیڈ روم میں جا کر بیٹھ جاؤ، میں شادی کا تحفہ لے کر کمرے میں آتا ہوں۔ ہر لڑکی کی طرح شادی کی رات کو لے کر تمہارے بھی بہت سے خواب ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی رہ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تمہارا گھونگھٹ اٹھے تو تم سرپرائز ہو جاؤ۔ شان کی بات میں مسکراتی ہوئی کمرے میں چلی گئی اور اپنا سامان کھول کر اپنا شادی کا جوڑا نکالا جو میں نے شام کو ہی پہنا تھا۔ یہ بہت بھاری سا سرخ رنگ کا جوڑا تھا جو شادی پر شان کے گھر والوں نے ہی دیا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ سے پہن لیا اور تھوڑا بہت تیار ہو کر بستر پر بیٹھ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ شان کس قدر اچھے انسان ہے جو میری چھوٹی سی چھوٹی خوشی کا اس قدر خیال کر رہے ہیں، ورنہ میں نے اپنی فضا باجی کو شادی کے بعد سے دیکھ کر اب تک ہر چھوٹی بڑی خوشی کے لیے ترستے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ فضا باجی کے شوہر مراد بھائی نہ ہی ڈھنگ سے کماتے تھے اور نہ ہی انہیں باجی کی ضروریاتوں اور خوشیوں کی پرواہ تھی۔ ان کی وجہ سے ہی تو اماں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ میری شادی پاکستان میں نہیں کریں گی بلکہ کسی پردیسی سے میری شادی کر کے مجھے پردیس بھیج دیں گی تاکہ میرا مستقبل سنور جائے۔ اماں نے شہزادی خالہ کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ میرے لیے کسی ایسے لڑکے کا راستہ دیکھیں۔ اماں نے شہزادی خالہ کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ میرے لیے کسی ایسے لڑکے کا رشتہ دیکھیں جو باہر ملک میں سیٹل ہو اور اچھا پیسہ کماتا ہو۔ انہیں کسی پاکستانی سے میری شادی ہرگز بھی نہیں کرنی۔ شہزادی خالہ نے ایک آر پار ہوتی نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، اپنی ہما کے لیے تو ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل جائے گا۔ اتنی کم عمر اور خوبصورت لڑکیوں کے لیے رشتہ تلاش کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ تم پریشان نہ ہو فرزانہ، میں کسی بہت اچھے لڑکے کا رشتہ تمہیں دکھاؤں گی جس کی نوکری بھی باہر ہوگی اور وہ اپنی ہما کو بھی اپنے ساتھ باہر لے جائے گا۔ شہزادی خالہ کی بات سن کر اماں تو خوش ہو گئی لیکن میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں صرف 19 سال کی ہی تو تھی
और अम्मा को न जाने मेरी शादी की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों सताने लगी थी। उन्होंने बहुत से रिश्ता करवाने वाली आंटियों से मेरे रिश्ते की बात की थी और शहजादी खाला भी उन्हीं में से एक थी। शहजादी खाला का नंबर अम्मा के किसी दोस्त के तवस्सुत से अम्मा को मिला था और अम्मा के एक फोन कॉल पर ही वो दौड़ी दौड़ी हमारे घर चली आई थी। जब से अब तक उन्होंने न जाने कितने लड़के अम्मा को दिखा दिए थे, लेकिन अम्मा को कोई भी लड़का समझ नहीं आया था। मेरी बड़ी बहन फिजा की शादी भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। उनका शौहर बहुत कम कमाता था और उनके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। 2 दिन पहले ही फिजा बाजी हमसे मिलने के लिए आई तो अपनी किस्मत पर 8 आंसू रोई और उसी वक्त अम्मा ने फैसला कर लिया कि अब वो मेरी शादी किसी ऐसे लड़के से करेंगी जो बाहर मुल्क में बहुत अच्छी नौकरी करता होगा। मुझे लगा कि अम्मा ने वक्ती तौर पर ये बात की है, लेकिन जब बाकायदा तौर पर अम्मा ने शहजादी खाला से ये बात कही तो मेरी जान निकल गई। मुझे तो अपना घर छोड़ने के नाम पर ही खौफ आता था। मैं समंदर पार कैसे जा सकती थी। शहजादी खाला के जाते ही मैं अम्मा के कदमों में बैठ गई। अम्मा मेरे चेहरे से मेरी परेशानी भाग गई और कहने लगी, अपनी फिजा को देख लो, किस कदर कसम कुर्सी में जिंदगी गुजार रही है। शादी पर 2 जोड़े जो मैंने दिए थे आज तक उन्हीं जोड़ों में है। मेरी चाहती कि तेरा हाल भी फिजा के जैसा हो, तुझे भी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़े। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर तुझे परदेस भेज दूंगी। मेरी नजरों से दूर रहेगी, लेकिन मुझे कम से कम इस बात का सुकून तो होगा कि एक तो अच्छी जिंदगी गुजार रही है ना, वरना फिजा को देखकर तो मेरा दिल कट कर रह जाता है। अम्मा के आगे मैं कुछ नहीं कह सकती थी, जबकि मैं ये कहना चाहती थी कि अम्मा, हर लड़की का अपना नसीब होता है और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं हासिल होता। मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है। 2 महीने की मुसलसल कोशिश के बाद शहजादी खाला एक दिन शान की तस्वीर हाथ में लेकर हमारे घर चली आई। अम्मा को शान पहली ही नजर में पसंद आ गया था। शहजादी खाला ने बताया कि शान की दुबई में बहुत अच्छी नौकरी है और वहीं उसका जाती अपार्टमेंट भी है और वो अपनी दुल्हन को भी शादी के बाद अपने साथ ले जाएगा। ये सुनकर तो अम्मा की खुशी की इंतहा न रही। इतना खूबसूरत और जवान लड़का और फिर इतना पैसे वाला। लेकिन फिर शहजादी खाला ने बताया कि लड़का अपने शहर का नहीं है बल्कि इस्लामाबाद का है। उसके घर वाले भी वहीं रहते हैं। ये बात सुनकर अम्मा एकदम खामोश हो गई। अपने शहर के लोग होते तो मालूमात करने में आसानी होती। इस्लामाबाद में तो हमारा कोई जानने वाला भी नहीं था और अम्मा को समझ ही नहीं आ रही थी कि 2 शहरों में शादी कैसे होगी। शहजादी खाला कहने लगी, इतना मत सोचो, तुम्हारी बेटी को इस्लामाबाद नहीं बल्कि यहाँ से सीधा दुबई जाना है। लड़के वाले खुद हमारे शहर आएंगे, सादगी से शादी करेंगे और यहीं से अपनी हुमा शान के साथ दुबई चली जाएगी। तुम्हें कौन सा उसे इस्लामाबाद भेजना है जो मालूमात करने की पड़ गई है। शहजादी खाला की बात सुनकर अम्मा कुछ राजी हो गई, क्योंकि अगर मुझे इस्लामाबाद भेजना ही नहीं था तो फिर वहाँ की मालूमात करके क्या मिलना था। शहजादी खाला ने लड़के की जिम्मेदारी ली थी कि वो उसे जाती तौर पर भी बहुत अच्छी तरह जानती है और लड़का बहुत नेक और शरीफ है। वो कहने लगी, मैंने तो अपनी हुमा की तस्वीर उन्हें भेजी थी, उन्हें तो हुमा बहुत पसंद आई है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द निकाह करवा लिया जाए। वो लोग खुद कराची आएंगे, निकाह करवाएंगे और फिर उसके बाद जैसे ही अपनी हुमा के कागजात तैयार हो जाएंगे तो शान खुद उसे यहाँ आकर रुखसत करवा कर ले जाएगा। शहजादी खाला की बातें किसी सुहाने सपने की तरह मालूम हो रही थी। हम जैसे गरीब लोगों के घर रिश्ता आना और फिर इतना अच्छा रिश्ता आना नसीब की बात थी। अम्मा कहने लगी, ठीक है शहजादी बहन, तुम रिश्ते की बात चलाओ, बाकी जो मेरी हुमा के नसीब में होगा वो मिल जाएगा। हफ्ता भर भी नहीं गुजरा था और मेरा रिश्ता शान के साथ पक्का हो गया था। शान की अम्मा और अब्बा कराची आए थे। उन्होंने अम्मा के साथ आकर सारे मामलात तय किए थे। ना ही उन्हें जहेज की कोई लालच थी और ना ही हमसे कुछ चाहिए था। वो सादगी से निकाह करवाना चाहते थे ताकि कागजात तैयार हो सकें। फिजा बाजी और मुराद भाई को जैसे ही मेरे रिश्ते का इल्म हुआ वो हमारे घर आ गए। मुराद भाई ने अम्मा को मना किया, इस तरह अनजान लोगों में रिश्ता न करो, न जाने लड़का कैसा हो, बाहर क्या काम करता हो, हमें क्या मालूम है। शहजादी खाला बस एक रिश्ता करवाने वाली है, उसे अपने पैसों से गर्ज है, आप उसकी हर बात पर कैसे यकीन कर सकती हैं। मुराद भाई की बात सुनकर अम्मा को गुस्सा आ गया और कहने लगी, तूने आज तक मेरी बेटी को कौन सा सुख दिया है, मेरी आंखों के सामने है फिर भी मैं उसके लिए तड़पती रहती हूँ। अच्छा है हुमा परदेश जाएगी और अच्छी जिंदगी गुजारेगी, तुझे मेरी हुमा की फिक्र करने की जरूरत नहीं, तू फिजा की ही फिक्र कर, यही काफी है। अम्मा की कड़वी कसैली बातों ने मुराद भाई का मुंह बंद करवा दिया था। वो बेचारे भी मजबूर थे, जहाँ नौकरी करते वहाँ किसी न किसी वजह से उनकी नौकरी खत्म हो जाती, वरना शादी से पहले वो बहुत ही अच्छा कमाते थे, लेकिन शायद उनके सितारे गर्दिश में थे। अम्मा ने ना ही खानदान वालों की कोई बात सुनी और ना ही मुराद भाई की, किसी बात पर उन्होंने कान धरे। अम्मा को शहजादी खाला की हर बात पर यकीन था और शान के माँ बाप भी बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे लोग मालूम हो रहे थे। इंटरनेट के जरिए मेरा और शान का निकाह पढ़ा दिया गया और दस्तावेजात की तैयारी शुरू हो गई।
شان کے ماں باپ واپس اسلام آباد چلے گئے تھے، ساتھ ہی میرے کاغذات لے گئے تھے کیونکہ سارے دستاویزات وہی لوگ تیار کروا رہے تھے۔ ان کو 6 مہینے بعد اب رخصتی کے لیے ہی آنا تھا۔ 6 مہینے جیسے ہی پلک جھپکتے گزر گئے، ان 6 مہینوں میں شان نے بہت دفعہ اماں کو فون کیا تھا اور کئی دفعہ مجھ سے بھی بات کی تھی۔ وہ واقعی بہت اچھے اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے دبئی سے میرے لیے تحفے تحائف بھجوائے تھے۔ اماں اپنے فیصلے پر بہت خوش تھی کہ انہوں نے میرے لیے ہیرا چن لیا ہے۔ کاغذات تیار ہوتے ہی شان دبئی سے سیدھے کراچی آئے اور ان کے ماں باپ بھی اسلام آباد سے کراچی آ گئے تھے۔ شان اپنے اماں ابا کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کے ماں باپ نے میری خوبصورتی سے متاثر ہو کر مجھے اپنی بہو بنا لیا تھا۔ شادی پر ان لوگوں نے مجھے بہت ہی قیمتی جوڑے اور میرے اماں کو بھی ایک سونے کا ہار دیا تھا، ساتھ ہی فضا باجی کو بھی سونے کی بالیاں بنا کر دی۔ میرے خاندان والوں کو تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میری قسمت ایسے کھل گئی ہے۔ شان کے گھر والے اپنی بات کے پکے نکلے اور جس دن میری رخصتی ہوئی اسی رات 11 بجے میں جہاز میں بیٹھ کر دبئی پہنچ گئی۔ اماں نے مجھے بہت ساری نصیحتیں کر کے رخصت کیا تھا کہ میں شان کی ہر بات پر عمل کروں گی اور انہیں کبھی ناراض نہیں کروں گی۔ میں گھونگھٹ ڈالے بستر پر بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جب قسمت میں شان جیسا ساتھی لکھا ہو تو واقعی ہی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ شان جیسے خوبصورت مرد کے ساتھ آنے والے وقت کا سوچ کر ہی میں شرم سے لال ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں نے نظریں جھکا لی۔ نہ جانے مجھے کون سا سرپرائز ملنے والا تھا جو شان نے اتنی دیر لگا دی تھی۔ قدموں کی آہٹ آہستہ آہستہ بستر کے قریب آئی تھی اور پھر جیسے ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا گیا تو میری چیخ نکل گئی۔ میرا گھونگھٹ اٹھانے والا شان نہیں بلکہ کوئی 40-50 سال کا عربی مرد تھا جو اپنی ہوس بھری نظروں سے میرے سجے سنورے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرا شوہر کہاں ہے؟ تو وہ ہنس کر کہنے لگا، اب 2 گھنٹے کے لیے میں ہی تمہارا شوہر ہوں، تم اتنی خوبصورت دلہن میرے لیے ہی تو بنی ہو۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ سب کیا کہہ رہا تھا وہ؟ شان کہاں تھا؟ یہ آدمی کون تھا؟ مجھے کس نے اس آدمی کے ہاتھوں بیچا تھا؟ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے خود کو اس سے چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ لمبا چوڑا اور طاقتور مرد تھا جس کے آگے میری ایک نہ چل سکی اور آنے والے 2 گھنٹے میری زندگی کے بدترین گھنٹے ثابت ہوئے۔ غربت کے جن لمحات کا سوچ کر میں تھوڑی دیر پہلے شرم سے لال ہو رہی تھی، وہی لمحات میری زندگی کے لیے قیامت ثابت ہوئے تھے۔ میرا حال ایسا تھا کہ میں شرم سے زمین میں گڑ گئی تھی۔ 2 گھنٹے تک میرے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد وہ عربی مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور مجھ میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ میں اپنے بستر سے اٹھ پاتی۔ دبئی کی یہ پہلی رات میرے لیے قبر کی پہلی رات جیسی تھی کیونکہ اذیت کے لمحات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ دوسرا عربی کمرے میں چلا آیا۔ چیخ چیخ کر میرے حلق میں کانٹے پڑ چکے تھے اور اب مجھ میں مزید مزاحمت کی بھی ہمت نہیں تھی۔ دوسرے عربی نے بھی میرا حشر بگاڑ دیا تھا اور پھر اس کے جانے کے بعد تیسرا عربی بھی کمرے میں چلا آیا۔ میرے وجود سے جان نکل گئی تھی۔ میں ایک بے جان لاش کی طرح بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد مجھے یاد ہی نہیں کہ وہ تیسرا عربی کب تک مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہا کیونکہ میں اپنے ہوش کھو چکی تھی۔ صبح جب مجھے ہوش آیا تو بستر پر میرے ساتھ شان لیٹا ہوا تھا۔ وہ جاگ رہا تھا اور سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رات کا ایک ایک منظر میرے ذہن کے پردے پر چلنے لگا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور روتے ہوئے پوچھا کہ رات جو کچھ ہوا وہ سب کیا تھا؟ میری عزت کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیوں کیا گیا؟ میری بات سن کر وہ ایسے ہنسا جیسے نشے میں ہو۔ وہ پیار سے کہنے لگا، میری جان ایسا بھی کیا ہو گیا جو تم اتنا ہنگامہ مچا رہی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ ایسی عیش و عشرت میں زندگی گزارنی ہے تو تمہیں میرا ساتھ نبھانا ہوگا۔ بس تم اسی طرح ان عربیوں کو خوش کرتی جاؤ اور پھر دیکھنا ہم دونوں کتنے امیر ہو جائیں گے۔ میں تمہارے سارے خواب پورے کر دوں گا۔ تم تھوڑی دیر آرام کر لو، اس کے بعد تمہیں پھر کام کرنا ہے۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ یہ سب کیا کہہ رہا تھا؟ کیا یہ عیش و عشرت ان غلط کاموں کا نتیجہ تھی؟ اور اس کے بعد اب مجھے کون سا کام کرنا تھا؟ اس نے میرے چہرے پر آئے سوالات پڑھ لیے تھے۔ وہ پیار سے میرے بالوں کو اپنی انگلیوں میں لپیٹتا ہوا کہنے لگا کہ تمہیں شام ہوتے ہی ایک ڈانس بار میں جانا ہے اور وہاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر ان عربیوں کا دل خوش کرنا ہے۔ جتنا زیادہ تم اپنا کام دل میں لگاؤ گی ہمیں اتنا ہی زیادہ پیسہ حاصل ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پوری خوش دلی اور دل سے یہ کام کرو تاکہ ہر عربی تمہاری ہی تمنا کرے اور تمہارے ساتھ رات گزارنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درہم دے۔ شان کی اس بات نے میرے تن بدن میں ایسی آگ لگائی کہ میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے گھٹیا نکلو گے، اپنی بیوی کے دام لگاؤ گے، اسے چھوٹے کپڑوں میں غیر مردوں کی آگے پیش کرو گے۔ تم نے ایک ہی رات میں 3 مردوں سے میرا سودا کر لیا
और एक दफा भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे निकाह में हूँ। मेरे थप्पड़ के बदले में उसने मेरे मुंह पर थूक दिया और कहने लगा, चाहता तो मैं भी तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ लगा देता, लेकिन मैं तुम्हारी खूबसूरती कम करके अपना नुकसान नहीं करना चाहता। जब तक तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा है मैं लाखों कमा सकता हूँ। तुम मेरे सामने ज्यादा मासूम बनने की कोशिश न करो, ऐसे जैसे तुम्हें मालूम ही ना हो कि तुम जैसी लड़कियों को पाकिस्तान से यहाँ क्यों लाया जाता है। क्या तुम्हारी माँ इतनी बेखबर है कि उसने बिना सोचे समझे तुम्हें यहाँ भेज दिया? अब ये मत कहना कि तुम्हें यहाँ आने से पहले इल्म नहीं था कि यहाँ तुम्हारे साथ ऐसा काम लिया जाएगा। तुम्हारी माँ को और बहन को सोने में तोल दिया गया और शादी के नाम पर तुम लोगों को इतना कुछ दिया गया है कि जो तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा बाहर है। कोई किसी को इतना कुछ ऐसे नहीं दे देता। तुम जैसी लड़कियों को दुबई आने की ख्वाहिश होती है और वो अपनी मर्जी से जानबूझकर अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए राजी होती हैं। तुम भी अपनी मर्जी से यहाँ आई हो, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं लाया। तुम्हें और तुम्हारी माँ को दुबई की चमक दमक की ख्वाहिश थी। तुम जैसी लड़कियों को ये चमक धमक ऐसे ही मिलती है। शान के लफ्जों ने मेरी रूह में खंजर खोप दिए थे। वो मेरा शौहर था, मैं उस पर भरोसा करके यहाँ आई थी, लेकिन वो तो सीधे लफ्जों में मुझे एक फाहिशा औरत कह रहा था। ये सच था कि मेरी माँ ने दुबई की लालच में शान से मेरी शादी करवाई थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये दुनिया किस कदर गंदी हो चुकी है। मैं शान के कदमों में गिरी और रोते हुए उससे फरियाद की वो मुझे पाकिस्तान वापस भेज दे, लेकिन मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा। मैं उसकी भारी इन्वेस्टमेंट थी, वो बगैर मुनाफा कमाए मुझे कैसे छोड़ सकता था। उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और मुझे करीब ही एक बार में ले गया, जहाँ मुझे एक छोटा सा लिबास दिया गया और जबरदस्ती उसे पहनाकर डांस फ्लोर पर खड़ा कर दिया गया। मेरा रोना धोना मजाहमत सब बेकार गया था, क्योंकि वहाँ सारी लड़कियां ही मेरे जैसी थी जिनको जबरदस्ती इस मकाम पर पहुंचाया गया था। मैं जिस कदर मजाहमत करती, अरबियों को उस कदर ज्यादा मजा आता और वो उतना ही मेरे साथ गलत हरकतें करते। थोड़ी देर में मुझे समझ आ गई कि मेरा चीखना चिल्लाना इन मर्दों को मजीद मेरी तरफ रागिब कर रहा है, इसलिए मैं पूरी तरह खामोश हो गई। और फिर पूरी रात मेरे साथ जो कुछ होता रहा वो मैं बयान भी नहीं कर सकती। 15 दिन तक मैं इसी तरह ज्यादती का निशाना बनती रही। शान मुझे डांस बार ले जाता, वहाँ मुझे नशे के इंजेक्शन लगाकर मदहोश कर दिया जाता, और फिर जिस अरबी को मैं पसंद आ जाती मेरी मुंह मांगी कीमत अदा करके चंद घंटों के लिए मुझे वहीं बने कमरों में ले जाकर अपनी हवस पूरी कर लेता। 15-20 दिन में ये बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई कि मेरी ये बर्बादी उस वक्त तक है जब तक मेरी खूबसूरती है। जिस दिन मेरी खूबसूरती खत्म हुई मैं शान के लिए जरिया आमदनी नहीं बन सकूंगी। और 20 दिन बाद मैंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई लड़की कभी आम हालात में सोच भी नहीं सकती। मैंने बावर्ची खाने में जाकर अपना आधा चेहरा ही झुलसा डाला। मेरी चीखें आसमान पर थी, लेकिन ये दर्द उस दर्द से बहुत कम था जो मैं इतने दिनों से झेल रही थी। शान कहीं बाहर गया हुआ था, वो वापस लौटा तो मेरा चेहरा देखकर उसकी हालत खराब हो गई। वो मुझे हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन मेरा चेहरा इस कदर बुरी तरह झुलस गया था कि डॉक्टर ने बताया कि काफी ज्यादा सर्जरी के बावजूद भी वो पहले की तरह खूबसूरत नहीं हो सकता। जान ने घर लाकर मुझ पर बहुत तशद्दुद किया, लेकिन उससे ज्यादा वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि अब कोई मेरी कीमत अदा करने वाला नहीं रहा था। उससे के आलम में उसने मेरा सामान बांधा और मुझे वापस पाकिस्तान भेज दिया, क्योंकि अब मैं उसके किसी काम की नहीं रही थी। मैं वापस जहाज में बैठी अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही थी। मेरा चेहरा देखने लायक नहीं रहा था। महीना भर पहले की बात थी जब ये सफर मेरी जिंदगी का खूबसूरत तरीन सफर था, लेकिन अब ये बदसूरत बन गया था। एयरपोर्ट पर उतरकर मैंने वहीं से मुराद भाई को फोन मिलाया था, क्योंकि मुझे उन्हीं का नंबर याद था। मेरी एक फोन कॉल पर मुराद भाई एयरपोर्ट आ गए थे। मुझे देखकर उनकी चीखें भी निकल गई थी। उनके साथ मैं वापस अपने घर पहुंच गई थी और मेरी माँ को तो सकता हो गया था। उनके लिए इस बात पर यकीन करना ही मुश्किल था कि शान इतना बड़ा धोखेबाज निकला है। मुराद भाई ने शहजादी खाला का पता करवा कर उन्हीं के तवज्जुह से ये रिश्ता हुआ था, लेकिन शहजादी खाला तो अपना किराए का घर छोड़कर न जाने कब की कहाँ जा चुकी थी। शान के इस्लामाबाद वाले घर का जो पता हमारे पास था वो भी किराए का घर था, और वो शान के माँ बाप भी वहाँ नहीं रह रहे थे। कौन जानता है कि वो शान के असली माँ बाप थे भी या नहीं। इस बात को आज पूरा 1 साल होने वाला है। मैं अपना जला हुआ चेहरा और लुटी हुई जिंदगी के साथ अपनी माँ की दहलीज पर बैठी हूँ। मेरी माँ तो उस दिन के बाद से ऐसी खामोश हुई कि जैसे उसके मुंह में जुबान ही ना हो। मुश्किल के इस वक्त में मुराद भाई हमारे लिए एक सहारा बन गए। उनकी नौकरी दोबारा से लग गई थी। हमारे पास शान के खिलाफ ना ही कोई सबूत था और ना ही कोई ऐसा गवाह कि हम शान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते। इसलिए मैंने ये मामला अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया था। मेरी सब माओ बहनों और बच्चियों के वालिदैन से गुजारिश है
कि अपनी बेटियों का रिश्ता बहुत सोच समझ कर और देखभाल कर करें। परदेश की चमक दमक में अंधे होकर अपनी बेटियों को आंखें बंद करके परदेश रवाना न करें कि कहीं उनका अंजाम खुदा ना खास्ता मेरे जैसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए